नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आमर यह चैनल आपण मानंको स्वागत। आज आपण मानंको पई प्रस्तुत करिछो पद्मिनी एकादशी व्रत कथा, जहाँकि प्रति 3 वर्ष थरे आसुथिबा मळ मास समय रे पड़ी थाए। एही एकादशी आरंभ 26 मे सकाळ 5:10 रे समाप्त 27 मे सकाळ 6:21 रे। उदया तिथि अनुसार 27 मे दिन ही व्रत रखाजिब। पारण समय 28 मे सकाळ 5:25 रो 8:08 मध्य रहिब। बंधुगण, एही पवित्र कथा शुणिबा द्वारा मनुष्यर जानतरे बा अजाणतरे होइथिबा पाप नष्ट हो जाए। जेउ मानकर संतान सुख न थाए, एही कथा श्रवण करिबा द्वारा सेमानंको सर्वगुण संपन्न संतान प्राप्ति हुए। जेपरि माता पद्मिनी को कार्य वीर्य अर्जुन भली पुत्र मिलता। जीवन शेष मनुष्य संसार समस्त सुख भोग करी भगवान विष्णु परम धाम प्राप्त हुए। एही मळ मासरे पड़ुथिबा एही एकादशी कथा शुणिले वर्ष सारा एकादशी व्रतर पुण्य फल मिल जाई थाए। मनरे जहा इच्छा रखी एही कथा शुणिबे भगवान पुरुषोत्तम ताहा निश्चय पूर्ण करिवे। एबे आसंतो आरंभ करिबा मळ मासरे पड़ुथिबा पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन कहिले, हे भगवान, एबे आपण अधिमास बा पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी विषय रे कहंतो। एहार नाम कौन तथा व्रतर विधि कौन? एथिरे केउं देवतां को पूजा करा जाए और एही व्रतरु केउं फल मिले? भगवान श्री कृष्ण कहिले, हे पार्थ, अधिमास शुक्ल पक्ष एकादशी नाम पद्मिनी, जहाँ अनेक पुण्य प्रदान करि थाए। एही एकादशी व्रत पालन कले मनुष्य विष्णु लोक को जाए। यह बहु पापहारी तथा भक्ति और मुक्ति प्रदानकारी। ध्यान पूर्वक यार महात्म्य शुण। दशमी दिन एही व्रत आरंभ करिबा उचित। एकादशी दिन प्रातः काल रे नित्य क्रियारु निवृत्त होई पुण्य क्षेत्र को स्नान करिबा पई जीवा उचित। एही समय रे गोबर, माटी, तिल, कुश तथा अँवला चूर्ण रे विधि पूर्वक स्नान करिबा आवश्यक। स्नान पूर्वरु शरीर रे माटी लगाई ताको प्रार्थना करिबा उचित। हे मृत्तिका, मु तुमको नमस्कार करुछि। तुम स्पर्श रे मो देह पवित्र हेउ एवं समस्त औषधरु उत्पन्न होइथिबा पृथ्वी को पवित्र करुथिबा तुमे मते शुद्ध कर। ब्रह्मा छेपरु उत्पन्न होइथिबा हे मृत्तिका, तुमे मो शरीर को स्पर्श करी मते पवित्र कर। हे शंकर चक्र गदाधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आपण मते स्नान निमंते आज्ञा दियंतो। एहा परे वरुण मंत्र जप करी पवित्र तीर्थर अभाव रे सेमानंकर स्मरण करी कौनसी पोखरी रे स्नान करिबा उचित। स्नान परे स्वच्छ और सुंदर वस्त्र परिधान करी संध्या तर्पण करी मंदिर को जाई भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि देई पूजा करिवे। एहा परे भगवान सम्मुख रे नृत्य गीतर आयोजन करिव। भक्त जनक सहित भगवान आगरे पुराण कथा शुणिबा विधेय। अधिमास शुक्ल पक्षर पद्मिनी व्रत निर्जला करा जाए। जदि निर्जला रहिबार शक्ति नाही, तेबे जलपान बा अल्पाहार करी व्रत करिबा उचित। रातिरे जागरण करी नाच गीत सहित भगवान स्मरण करिवे। प्रत्येक प्रहर रे भगवान अथवा महादेव पूजा करिबा उचित। प्रथम प्रहर रे भगवान को नड़िया, द्वितीय प्रहर रे बेलफल, तृतीय प्रहर रे सीताफल, आत और चतुर्थ प्रहर रे सुपारी, नारंगी अर्पण करा जाए। एथिरो प्रथम प्रहर रे अग्निष्टोम, द्वितीय प्रहर रे बाजपेय यज्ञ, तृतीय प्रहर रे अश्वमेध यज्ञ और चतुर्थ प्रहर रे राजसूय यज्ञर फल मिलता है। एही व्रत ठारू बड़ संसार रे कौनसी यज्ञ, तप, दान बा पुण्य नाही। एकादशी व्रत करुथिबा मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञर फल मिलता है। एहीपरि सूर्योदय पर्यंत जागरण करिबा उचित और स्नान करी ब्राह्मण को भोजन कराइबा उचित।
ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକରେ ନାନାଦି ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ କହିଲି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଥରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରାବଣକୁ ନିଜର କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁନି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିନତି କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ନାରଦ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି ମାୟାବୀ ରାବଣ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଜାଣିଲା ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଆଗରୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କର 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ହେଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଆଦରପୂର୍ବକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଗ ନିରୋଷ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିନା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜାଣି ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରମୋଦା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ସଙ୍ଗରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରମୋଦା ବିନୟ ସହିତ ମହାସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପତି ତପସ୍ୟା କରିବାର 10,000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଅନୁସୂୟା କହିଲେ ଯେ ଅଧିମାସ ଯାହା 36 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ, ଏଥିରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପଦ୍ମିନୀ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପରମା। ଏହାର ବ୍ରତ ଓ ଜାଗରଣ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦେବେ। ଏହାପରେ ଅନୁସୂୟା ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନର ବିଧି ବତାଇଲେ। ଅନୁସୂୟା ବତାଇଥିବା ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଓ ରାତିରେ ଜାଗରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବରଦାନ ମୋ ପତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋଦାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରମୋଦେ, ମଳ ମାସ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗ, କାରଣ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେବ ଦାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦିଠାରୁ ଅଜେୟ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଭିଙ୍କଠାରୁ ଅଜେୟ ଥିଲେ। ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ଜିତିଥିଲେ। ସବୁ ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାଣ୍ଡୁ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଧିମାସ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା କହିଲି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ହେଉ ପଛେ ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତतो ଜୟमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं
पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कन्ध पंचदश अध्याय। उद्धव उवाच भक्तिलक्षण शुणि कर्णे उद्धव कहे तो समने भोनाथ कमललोचन शुणि मु तोहर वचन संशय करि हृदगते एबे मु पचारई तोते भक्ति लक्षण धर्म जेते तुम्भे कहिल सर्वमते केते प्रकारे ताकु साधी भक्ति लक्षण नाना विधि जगते विप्रे छन्ति जेते मुख्य लक्षण वेद मते नाना प्रकारे से कहन्ति एणु लागई मते भ्रांति मुख्य लक्षण धर्म एक किय बा अछई अनेक किय बा सकल प्रमाण संशय छेद नारायण ए सर्व तुम्भर गोचर भक्ति बिनु नाही सार तुम्भे जे सर्व कह मते चित्ते मु धरिबि के मन्ते बोलई सर्वधर्म तेज निरते मोर पादे भज एहिटी सर्व मुख्य धर्म एणे खंडई मति भ्रम तुम्भर वचन अधिके लोके कहन्ति एके एके नाना प्रकारे से कहन्ति वेद पुराण भाव चिन्ति एकांत भक्ति लक्षण सत्यवा सकल प्रमाण एणु संशय मोर चिते निश्चय कह नाथ मते एमंत भक्त वाक्य शुणि हसी कहन्ति चक्रपाणि उद्धव एक मने शुण जे आदि परम कारण वेद वचन सृष्टि अन्ते प्रलय नाशिला जगते पुणे संसार आदि काले मुहि ब्रह्मांकु जोग बळे कहिली सर्व वेद वाणी से ब्रह्मा निज पुत्रे आणी नामता स्वयंभुव मनो द्वितीय पद्मजो नितनो ताहाकु सर्ववेद देला से पुणी धरि न पारिला थिले जे सप्त ऋषि गणे ताहांकु देले जणे जणे भृगु अंगिरादि करी अभ्यासे वेद से विस्तारी से पुणी गुह्यक चारणे आनंदे देले साधु गणे एमंते सिद्ध विद्या धरे राक्षस गंधर्व किन्नरे कि देव यक्ष नाग कपि क्रमे हांक मध्ये व्यापी ए रूपे सर्वे मुखे भणी मुताहा दूरे थाई शुणी वेद होइला नाना गति तातत्व केहि न जानन्ति स्वभावे त्रिगुणे संयुत एणु प्रकृति भिन्न मत जाहाकु जेमंत दिशई से भावे वेद अभ्यासई एणु प्रकृति भिन्न मते अर्थ न जानन्ति समस्ते केहु पाषाण्ड मते जानी कुतर्क खंडे के बखाणी एमंत करी नाना मते वेद विचारन्ति जगते ए रूपे श्रद्धा अनुमते कर्म करन्ति नाना मते फलई कर्म अनुसारे
विपाक लभन्ते संसारे के धर्म मार्ग आचरन्ति के अबा काम्य कर्म चिन्ति के सत्य समदम दाने के यज्ञ तीर्थ अनुमाने काहार चित्ते त्याग जोग के अष्ट ऐश्वर्य भोग के व्रत नियम आचरे एमंत अनेक प्रकारे कर्म साधन्ति फल लाभे गुण वैराग्य क्रिया दम्भे कर्म सरिले फल क्षये लबध क्लेश मात्र रहे एणु संसार घोर बने वृजिन नल दहने प्राणी हुअन्ति आत्मजात न जानी वेदर वृत्तान्त ए बोल बुझतु निरते केवल आश्रा कर मते मु आत्मा प्रिय सखा होई सकल कर्म फल देई मु गति पति हर्ता कर्ता मुहि जे सर्वलोक पिता मोते भजन्ति प्राणी जेते सुखे चरन्ति से निश्चिन्ते जन्म मरणे नाही भ्रांति हेबे संसारु तरी जान्ति विषय सुखे जार चित्त कर्म भुंजन्ते से वंचित जे प्राणी अकिंचन मत समसु शांत शांत दांत मोर आनंदे रस रसे सुख समुद्रे नित्य भासे मुया को हुओ सदय ताहार नाही दुख भय देखई अंतर बाहारे सकल सुख दे शांतरे मोहर भावे जे रमई तार संपदे कार्य नाही ब्रह्मा पद को नाही इच्छा न करे इंद्र पद वांछा सपद द्वीपे राजपद न वांछे मुक्ति जोग सिद्ध पाताल भोगे कार्य नाही निर्वाण पद न वांछई मोते समर्पी शुद्ध चित्त नुहई माया रे मोहित से मोर जेते प्रिय होई बहई शुण मन देई ब्रह्मा जे मोहर नंदन ताकु न रवे मोर मन मोहर आत्मा पशुपति तेणे मोहर नाही प्रीति मोहर भाई हल पाणी लक्ष्मी जे मोहर घरणी नित्य बसई वक्षस्थले विख्यात भुवन मंडले तुझे मोहर प्रियतम केहि नाहांति तोर सम स्वभावे निरपेक्ष शांत तपस्वी रिपु विवर्जित समदरसी प्रेमाप्लुत दया सागर परिहित एमंत प्राणीकर पछे नित्य मु बुलई प्रत्यक्षे आवरी थाइबेनि पासे तार चरण रेणु आसे से प्राणी बहे जेते गुण उद्धव एक मने शुण स्वभावे अकिंचन देहे सकल भृत्य देह बहे काम को जिणी प्रेम कृत्य केवल सुशांत महत से मोर सुख अनुमाने लोकर महिमा बखाणे ता अनुभव से जानई के ताहा मुखे पारे कही एमंत जे मोर भकत से जेबे विषय बांछिब अजित इंद्रियंक दोषे जेबे विषय रस रसे मोर भक्ति भाव चले विषय न लागे निश्चले
ଆନନ୍ଦେ ବିହରଇ ସୁଖେ ମୋ ନାମ ନିତ୍ୟ ଭଣେ ମୁଖେ। ଜଳନ୍ତା ଅନଳେ ଯେ ସନ ସମିଧେ ହୁଅନ୍ତି ବହନ। ତାର ଶରୀରେ ପାପ ଯେତେ ଦହନ ହନ୍ତି ସେହି ମତେ। ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଭୂପତ କଥା କହୁଁ ତୋତେ। ଯେତେ ଦାନ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଆଚାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଏ ମତେ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ବଶ କରି ଭକତ ଜନେ ବଶ ମୋହି। ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେହି ମୁଁ ଯେ ସଂସାର ଅସିଛନ୍ତି। ଭକତ ପାରେ ମତେ ବାନ୍ଧି ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ। ଭକତ ଭାବେ ମୋ ବନ୍ଧନ ଭକତ ଜନଙ୍କର ପାଶେ। ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଥାଇ ଭାବ ବସେ ଏଣୁ ଭକତ ଏ ସଂସାର ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ। ଚଣ୍ଡାଳ ପତିତ ପାମର ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଧମ ଦୁରାଚାର ଏ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନ ଯେତେ ଯେବେ ମୋ ଭକତ ଗ୍ରତେ। ଦୈବ ଯୋଗେ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ମିଳନ୍ତି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଶ୍ରବଣେ ନିର୍ମଳ ହୁଅନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ। ପାପ ନ ରହେ ତାଙ୍କ ମନେ ରବି ସମୀପେ ତମ ଜେନେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୟା ସତ୍ୟଯୁତ ତପି ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ। ମୋର ଭକତି ଯେବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାର ଦେହି। ସେ କାହିଁ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେବେ ନ ପାଏ ମୋର ଭାବ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ହେ ଭକତର ଚିହ୍ନ। ନିରତେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳପାତ। ଅନ୍ତଦ୍ରବଇତା ନିରତେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ବିପରୀତେ। ଜଗତ ମୋର ରୂପ ଜାଣେ ନିଜ ଶରୀର ନ ପ୍ରମାଣେ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଏତେ ଲକ୍ଷଣେ ଭକ୍ତ ଜାଣି। ଭକତି ବିନୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେବେ ହେନୁ ହଇ ପ୍ରଶସ୍ତ। ବୋଲଇ ଗଦ ଗଦ ବାଣୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ହସେ ପୁଣି। କ୍ଷଣକେ କରଇ ରୋଦନ ଉଚ୍ଚେ ଡାକଇ ମୋର ନାମ। ନାଚଇ ଉନ୍ମତ୍ତ ଆଚରି ଲଜ୍ଜା ସଂକୋଚ ଦୂର କରି। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ମୋର ସେବକ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ଭଲେ ହାଜାଣ। ନିର୍ମଳ ମତି ତାର ନିତେ ଭ୍ରମଇ ଉଦାର ଚରିତେ। ଅନଳେ ବହନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ଦିନ ଦିନ। ଭକତ ଜନ ଏହି ମତେ ନିର୍ମଳ ହନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଛନ୍ତି ଜନ ମେଳେ। ଅଶେଷ ବାସନା ତାଙ୍କର ମନରୁ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ଦୂର। ମୋର ମଙ୍ଗଳ କଥା ମାନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରବଣେ ପଶି ମୋର କଥା ହରଇ ସର୍ବ ମନ ବ୍ୟଥା। ନିତ୍ୟ ଯେ ଶୁଣେ ମନ ସୁଖେ ସେ ସୁଖେ ପରମାର୍ଥ ଦେଖେ। ଅଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜୁ ଥିଲେ ନିତେ ମଳିନ ରହେ ଯେନେ ନେତ୍ରେ। ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ନିରତେ ଯେହ୍ନେ ବିଷୟ ଜଡ଼େ ଚିତେ। ମୋର ସ୍ମରଣେ ଯାର ଚିତ୍ତ ତା ଦେହେ ଥାଇ ମୁଁ ନିରତ। ଏ ବୋଲ ବୁଝି ମୋତେ ଭଜ
ଅଶାନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ବେଗେ ତେଜ ମୋ ରୂପ ଦେଖ ସର୍ବଠାବେ ମୋର ଚରଣ ଭୋଜ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀକ ସଙ୍ଗେ ଦୂରେ କରିବ ପରିତ୍ୟାଗ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ମୋତେ ଚିନ୍ତିବ ଚିତ୍ତ ଭରି ବିରଳେ ବସି ଏକ ସ୍ଥାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳ୍ପିତ ଆସନେ ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ବସି ଚିନ୍ତିବ ସ୍ଥିର ମନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାମ ଚଢ଼ଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଏଣୁକୁ ସଙ୍ଗ ଦୂର କରି ହୃଦେ ମୋ ଭାବ ଅନୁସରି ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତ୍ୟ କର ହସି ବୋଲନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଉଦ୍ଧବ ବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ କପୋଳେ ଦେଇବେନି ପାଣି ବୋଲଇ ଶୁଣ ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ତୁମ୍ଭ ଧ୍ୟାନ କି ରୂପେ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ କହ ହେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଜନେ ଚିନ୍ତି ଘୋର ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କି ରୂପେ କରି ତୋତେ ଧ୍ୟାନ କହ ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ କୋମଳ ଗଭୀର ବଚନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ ଆସନେ ବସି ଧୀରେ ସମୀର ସମ କଳେବରେ ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନେ ପାଣି ଦୃଢ଼େ ସ୍ଥାପିବ ବେଳ ଜାଣି ବେନି ନୟନ ନାସ୍ରା ଅଗ୍ରେ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପିବ ସମଗ୍ରେ ପବନ ତୋଳି ନାସା ଦ୍ୱାରେ ପୂରକ କୁମ୍ଭର ପ୍ରକାରେ ଅଳପ ଅଳପ ସାଧନେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପିବ ସଂଯମନେ ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ ତୋଳିବ ହୃଦୟ କମଳୁ ଉତ୍ତମ ଘଣ୍ଟା ନାଦ ଶନେ ମନ ପବନ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ମୃଣାଳ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗେ ଧରି ନିଶ୍ଚଳେ ଅନାହତେ ପୁରୀ ଲବ ନିମିଷ ଦଣ୍ଡ ଘଡ଼ି ନିତ୍ୟ ସାଧିବ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ଏ ରୂପେ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ନିତ୍ୟ ସାଧିବ ନିରନ୍ତରେ ଏମନ୍ତ ସାଧି ଏକ ମାସେ ପ୍ରାଣ ପବନ ସ୍ଥାପିବ ସେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଯେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଅଷ୍ଟ ଦିଗେ ମଧ୍ୟ ପାଖୁଡ଼ା ତାର ଶିଖେ ନିତ୍ୟ ଲମ୍ବଇ ଅଧମୁଖେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଳ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତା କରି ସୋମମଣ୍ଡଳ ହୃଦେ ଭରି ତାହାର ମଧ୍ୟେ ହୁତାସନ ତା ମଧ୍ୟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ତାର ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚିନ୍ତିବ ମୋହର ସ୍ୱରୂପ ଆଜାନ ଲମ୍ବେ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ରଧାରୀ ସୁମୁଖ ସୁନ୍ଦର କପଳ ବିକଚ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ଡୋଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ ଶ୍ୟାମ ଜଳଦ କଳେବର କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିସାର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସର ଚିହ୍ନ ପୀତବସନ ପରିଧାନ ମଞ୍ଜୁ ମଞ୍ଜୁଳ ପାଦ ଯୁଗେ
रत्न मेखला कटी भागे यज्ञ पवित कंधे सोहे सुंदर तनु मन मोहे ए रूपे ध्यान मोते करी चंचल इंद्रिय निवारी बुद्धि को करी आगुसार पंडित जनक व्यवहार सर्वसंग मु मन मारी निश्चले मोते ध्यान करी मो रूप चिंती निरते अन्य न सुमरी बचिते पुणे से रूप थोई पासे चित्त निवेशी वो आकाशे ए रूपे हृदय कमले ब्रह्म प्रकाशिव निश्चले से ब्रह्मे चित्त स्थिर जेवे मो रूप न चिंतिब तेवे से ब्रह्म रूप सर्वभूते आत्मारु प्रकाशिव नित्ये मन संयम एहि मते मो रूप देखिब जगते ए रूपे भ्रम जीवतर कहिले ब्रह्मांड ठाकुर बोलोई दास जगन्नाथ श्री एकादशे भागवत सुख परीक्षित संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद कଳି कलुष भय नाही सुजने तर एहा गाई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे भक्तियोग कथनं नाम 15 अध्याय। 16 अध्याय श्री भगवान उवाच बोलन्ति कमलारमण उद्धव सावधाने शुण ज्ञान जोग कुए जगते ज्ञानी साधन्ति एहि मते ए पुण बहुदिने सिद्धि जोग प्रकाशे नाना विधि एणु भकत जोगी जने साध्य करन्ति अल्प दिने निकटे खटे सर्वसिद्धि अष्टांग जोगे प्रसिद्धि हेमंत कृष्ण मुख शुणी उद्धव कहे मंजुवाणी। उद्धव उवाच शुण हे कमलारमण अशेष ब्रह्मांड कारण केउ धारणा केउ मते ज्ञानी साधन्ति जगते भक्ति लक्षण वाकेते सर्वनिर्णय कह मते कृष्ण कहन्ति अनुमाने शुण उद्धव सावधाने संसारे अष्टादश सिद्धि ज्ञानी साधन्ति नाना विधि सिद्धिंक मध्ये अष्टसार तेणु मु बोलाए ईश्वर अणिमा आदि अष्टनिधि भक्ति लक्षण प्रसिद्धि जेवण सिद्धि रहे से स्वभावे तीन गुणे मिसे अणिमा लंघिमा एवेनी महिमा आदि सिद्धि तीनि जोगिंक देहे थान्ति नित्ये प्राप्ति इंद्रे जुक्ते प्रकाम्य श्रुति दृष्टि वसे ईशिता शक्ति परकाशे बसिता शक्ति जे बोलाई विषय ताकु न लागई अष्टमे सिद्धि अवसिता जोगिंक मनोरथ दाता क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु जे लोभ मोह गुण हेतु एषड कुर्मी निवारण सर्वज्ञ सिद्धि लक्षण प्राणीए अति पुरे थाई निंदास्तवने जहा कही प्राणीए अति दूरे थाई
ନିନ୍ଦାସ୍ତବନେ ଯାହା କହି ସେ କଥା ଜଣାଇ ତକ୍ଷଣ ଦୂର ଶ୍ରବଣ ଏହା ନାମ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଚରାଚର ନିତ୍ୟ ଯେ ହାର ଗୋଚର ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏ ଲକ୍ଷଣ ମନହୁ ବେଗ ଦେହ ଗତି ଏ ସିଦ୍ଧି ମନୋଜ କହନ୍ତି ଯେ କାମ ରୂପ ସିଦ୍ଧି କହି କଳ୍ପିତେ ଦେହ ପ୍ରକାଶଇ ଚତୁର ଦିଶେ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣ ଯେ ପର କାୟ ପ୍ରବେଶନ ଇଚ୍ଛା ମରଣ ଯେବେ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ସିଦ୍ଧି ସେହି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିହରଇ ମରଣ ସିଦ୍ଧି ତାକୁ କହି ମନ କଳ୍ପିତେ ଫଳ ପାଇ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ସେ ବୋଲାଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ବଳେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅବହେଳେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ ସେ ପୁଣ ବଚନ ସିଦ୍ଧି ତାର ନାମ ଏ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଜାଣ ସାମାନ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଏବେ ଶୁଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯୋଗୀ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଏ ସିଦ୍ଧି ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ନାମ ଆବର ସିଦ୍ଧି ଏବେ ଶୁଣ ଶୀତ ବରଷା ଧର୍ମ ବୀଜ ତାହାଙ୍କୁ ନ କରଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଯେଣେ ତ୍ରିବିଧ ତାପ ନାହିଁ ଅଦ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ସେ ବୋଲାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ତଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧି ତା ବଖାଣି ଅନଳ ତପନ ଜଳଧି ଏପୁରେ ବିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଏ ସର୍ବ ଯେତେ ନବାଧଇ ବିଷ୍ଟମ୍ବ ସିଦ୍ଧି ତାକୁ ବହି ପର ପର ରିପୁ ବଳେ ଅଜୟ ହୋଇ ସର୍ବକାଳେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମନ ଦେଇ ଅପରାଜୟ ସିଦ୍ଧି ସେହି ସକଳ ସିଦ୍ଧି ତ ଗ୍ରଜେ କହିଲି ଉପଦେଶ ମତେ ଯେଉଁ ଧାରଣେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣ କହିବା ଯଥାବିଧି ଯେ ଭୂତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଇ ମତି ଧାରଣା ଯୋଗେ ମୋତେ ଚିନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ରହି ଆଣିମା ସିଦ୍ଧି ସେ ଲଭଇ ମହତ ରୂପେ ମୋତେ ଚିନ୍ତି ମହିମା ସିଦ୍ଧି ସେ ଲଭନ୍ତି ସକଳ ଘୃତ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରକାଶଇ ସେ ରୂପେ ଯୋଗ ବଳେ ଧ୍ୟାଇ କ୍ଲଙ୍ଘିମା ସିଦ୍ଧି ସେ ଲଭଇ ଅହଙ୍କାରଣ ରୂପେ ମୋତେ ସାଧଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୁତେ ଚିତ୍ତେ ଧରଇ ଯୋଗ ବଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲଭେ ହେଳେ ସେ କ୍ରିୟା ଭାବି ସର୍ବଭୂତେ ଈଶିତ ସିଦ୍ଧି ଲଭେ ନିତେ ସକଳ ଈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧାମ ତୁରୀୟ ରୂପେ ନାରାୟଣ ଧାରଣା ଯୋଗେ ଚିତ୍ତ ଧରି ବସିତା ସିଦ୍ଧି ବଶ କରି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ମୋତେ ମନ ନିବେଶି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଆନନ୍ଦେ ମୋର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ସେ କାମ ବସାଇତା ପାଇ କ୍ଷୀର ଜଳଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲାଇ ସେ ତ ଦୀପ ନାମ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେ ମୋର ନାମ ନୀଳ ଜଳ ଦତନୁ ଶ୍ୟାମ ସେ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଜିଣଇ ଷଡ଼ ଉର୍ମି ହେଳେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ ମୁଥାଇ ସର୍ବଭୂତେ ବ୍ୟାପୀ ଯେ ମୋତେ ସର୍ବରୂପେ ଭାବେ ଦୂର ଶ୍ରବଣ ହେଳେ ଲଭେ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୋଇ
ନୟନେ ସବିତା ବସାଇ ବେନି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗତେ ମୋତେ ଧ୍ୟାଇବ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ସେ ଦେଖଇ ମନ ବଚନ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଦେଇରେ ଭଜେ ମୋ ଚରଣ ମନର ସଙ୍ଗେ ତାଗ ମନ ଏ ସିଦ୍ଧି ମନ ଜବ ନାମ ଅଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ମୋ ଚରଣ ଧାରଣା ଯୋଗେ କରି ଧ୍ୟାନ ଯେ ରୂପ କଳ୍ପ ଇତା ନାମେ ସେ ରୂପ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ ଧୀର ସେ କାମ ରୂପେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପର ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ତା ଦେହେ ଆତ୍ମା ଉପଲକ୍ଷି ଧ୍ୟାନ କରିବ ମୋର ପାଦେ ଶରୀର ଦେଖି ଅପ୍ରମାଦେ ଅସଇ ତାର ଦେହେ ଯାଇ କାୟା ପ୍ରବେଶ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ମୋ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଧ୍ୟାନେ ଦୃଢ଼େ ବସିବ ଯୋଗାସନେ ପ୍ରାଣ ତୋଳିବ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ଥାପିବ ହୃଦୟ କମଳେ ପୁଣି ତୋଳିବ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ନେଇ ସ୍ଥାପିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଭେଦି ବଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆସ୍ଥା ମିଳେ ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ନାମ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଥାଇ ଯେ ମୋତେ ସତ ରୂପେ ଧ୍ୟାଇ ସାଧିୟ ମୋର ସିଦ୍ଧି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱର୍ଗ ବଇ ଭୋଗ ଯେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ମୋତେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଚିନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଧାରଣା ଯୋଗେ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଲଭେ ହେଳେ ସଂସାରେ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ମୋହି ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ମୁଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଅଧୀଶ୍ୱର ମୋହର ନାହିଁ ପରାପର ଏମନ୍ତେ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନେ ଏ ଅଷ୍ଟ ଗୁଣ ସିଦ୍ଧି ଯେତେ କିଞ୍ଚିତେ ସାଧନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତେ ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନେ ସଂସାରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଭାବ ତାହାଙ୍କୁ ନୁହଁ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଉପଦେଶ ଭକତି ବଢ଼େ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ଏ ବିଘ୍ନ ଆଚରନ୍ତି ବେଗେ ସେ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧି ପଥେ ଯାନ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ଦିନ ସେ ହରନ୍ତି ଭକତି ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନୀ ଲଭନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ବେଗେ ମୁଁ ଯେ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଦାତା ଆତ୍ମାର ଗତି ପିତା ମାତା ମୋତ ହୁଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏ ସଂସାରେ ମୁଁ ସର୍ବପତି ହଉ ଉଦ୍ଧବ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କର୍ମ ଭାବ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ମୁଁ ଅଛି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ମୁଁ ହିଁ ଯେ ସର୍ବଭୂତ ରାଶି ଅନ୍ତର ବାହାର ପ୍ରକାଶୀ ଧରଇ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସର୍ବ କେ ଜାଣିପାରେ ମୋର ଭାବ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଚରେ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ପରେ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଗୁଣେ ମୁହିଁ ମୋତ ହୁଁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ଏମନ୍ତ କହି ଭାବଗ୍ରାହୀ ସଦୟେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେ ହରି ଧ୍ୟାନ କରି ଚିତ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଭାଗବତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣୀ ଭକତ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्याम् एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे सिद्धियोग कथनं नाम षोडशोऽध्यायः।